پچھلی ویڈیو میں ہم نے انٹرنل انرجی ڈیفائن کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیپٹل یو جو ہے یہ کسی بھی سسٹم کی کمپلیٹ انٹرنل انرجی ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں جیسے کہ اگر ہمارے پاس یہاں پہ پارٹیکلز ہوں، بہت سارے بنچ آف پارٹیکلز ہوں اور ان کی ساری کائنیٹک انرجیز کا سم یا مجموعہ جو ہے اور ان کی پوٹینشیل انرجیز کا جو بھی ہے وہ اس کی سسٹم کی ٹوٹل انٹرنل انرجی یا انٹرنل انرجی کہلائے گا، چاہے وہ ان کے درمیان بانڈ ہو، اور لیکن ہم عام طور پر یہاں پر بات کرتے ہیں اس کی کسی بھی سسٹم کی جو کہ ہم آئیڈیل گیس کی بات کر رہے ہیں، تو آپ اس کو یو کہہ سکتے ہیں کہ یونیورس آف انرجی، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ انرجی ای سے شروع ہوتا ہے اور انٹرنل آئی سے شروع ہوتا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے انٹرنل انرجی، اور آپ اپنی آسانی کے لیے اسے یونیورس آف انرجی یا یونیورسل انرجی بھی کہہ سکتے ہیں کسی بھی سسٹم کی۔ تو مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ یہ سسٹم اس انرجی اسٹیٹ میں یہ کہاں تک پہنچا، کیوں پہنچا، کیسے پہنچا، میں نے اس پہ کیا کام کیا، پریشر ڈالا، والیوم بڑھایا، ٹیمپریچر انکریز کیا، لیکن مجھے صرف اس بات سے غرض ہوتی ہے جب میں انٹرنل انرجی کی بات کرتا ہوں کہ اس کی انٹرنل انرجی ہے کتنی، اور یہ جو انٹرنل انرجی ہے کسی بھی سسٹم کی، یہ آپ کو جیسے کہ فرسٹ لا آف تھرموڈائنمکس میں ہے کہ نہ تو انرجی کریٹ کی جا سکتی ہے اور نہ ڈسٹروائے کی جا سکتی ہے، صرف ایک سے دوسری شکل میں ٹرانسفارم کی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا چینج ان انٹرنل انرجی جو ہے یعنی کہ ڈیلٹا یو، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو، یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں آئیڈیل گیس کی، تو ہم اس میں دوسری طرح ساری کی ساری انرجیز کی کو ہم نیگلیکٹ کر رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ فرسٹ ایئر کیمسٹری کی حوالے سے وہ سب باقی چیزیں آؤٹ آف اسکوپ ہیں، تو یہ برابر ہوگی Q پلس W، یعنی کہ ہیٹ ایڈڈ ٹو دا سسٹم اور ورک ڈن آن دا سسٹم، اور میں اس کو مائنس ڈبلیو بھی لکھ سکتا ہوں، جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ اگر ورک ڈن بائی دا سسٹم ہو تو ہم اس کو پھر مائنس لکھیں گے۔ بہرحال میں اس کو اسی طرح لکھتا ہوں کیونکہ میرے خیال میں یہ بغیر ڈیلٹا کے مجھے زیادہ سوٹ کرتا ہے یا مجھے زیادہ آسان محسوس ہوتا ہے، لیکن عموماً جب آپ ٹیکسٹ بکس دیکھیں گے تو ہارڈ کور قسم کی ٹیکسٹ بکس میں آپ کو ڈیلٹا یو کچھ اس طرح سے لکھا ملے گا، اور ظاہری بات ہے کہ یہ ورک اور انرجی ورک اور ہیٹ جو سب کے سب یہ انرجی ہی سے ریلیٹڈ ہیں، تو ڈیلٹا یو از اکول ٹو ڈیلٹا کیو پلس ڈیلٹا ڈبلیو۔ تو یہ ڈیلٹا کیو جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چینج ان دی ہیٹ آف دا سسٹم، اور جو ظاہر بات ہے کہ یہ پورے سسٹم کی میں میکرو اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں کہ اس میں کچھ ہیٹ ایڈ کر رہا ہوں، اور یہ کیا پورے کے پورے سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں، مائکرو اسٹیٹس کی انڈیویجول پارٹیکلز کی میں یہاں پر بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورے سسٹم کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال میں آپ کو ٹمپریچر بھی بتا سکتا ہوں، پریشر بھی بتا سکتا ہوں، اور والیوم بھی بتا سکتا ہوں، اور لیکن بہرحال مجھے اس بات سے غرض نہیں کہ یہ سسٹم یہاں پر کس طرح سے اس کنڈیشن میں پہنچا، اور یہ ہمارے انٹرنل انرجی کے اسکوپ سے بھی باہر ہے، کیونکہ یہاں پر ہم بات اپنی جو ساری کی ساری ڈسکشن یا ڈیبیٹ ہے اس کو محدود کر رہے ہیں انٹرنل انرجی کی، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس اگر ہم بات کریں تو یہ اس کیس میں اس کا ٹمپریچر ہوگا۔ اچھا، عام زندگی میں ہم ٹمپریچر اور ہیٹ کو انٹرچینجبلی استعمال کرتے ہیں، لیکن تھرموڈائنمکس میں یہ چیزیں جو ہے الگ الگ ہوتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں اپنا ایک بینک اکاؤنٹ کی اگر آپ کو بات کروں انٹرنل انرجی میں چینج سمجھانے کے لیے، کہ میرے پاس ایک بینک اکاؤنٹ ہے، فرض کر دیجیے کہ یہ انرجی بینک اکاؤنٹ ہے، تو اس میں بینک اکاؤنٹ میں چینج یعنی ڈیلٹا آیا ہے اس بینک اکاؤنٹ میں، اور جو اکاؤنٹ میں یا تو وہ وڈراولز کی شکل میں ہوگا یا ڈپازٹس کی، یعنی کہ میں اپنے بینک اکاؤنٹ میں کچھ جمع کروا رہا ہوں گا یا میں کچھ نہ کچھ نکلوا رہا ہوں گا، تو یہ میرا ایک انرجی بینک اکاؤنٹ ہے جس میں کہ فرض کر لیجیے کہ میں نے وائر ٹرانسفر کے ذریعے میں نے کچھ پیسے جمع کروائے، اور یا یہ کہ تھرو چیک میں جمع کروایا، پر یعنی کہ ورک ڈن جو ہے وہ چیک ہے میرا، اور کیو جو ہے وہ وائر ٹرانسفر ہے۔ یہ میں صرف انالوجی کریٹ کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے انٹرنل انرجی کے بارے میں۔ تو یہ میرا انرجی بینک اکاؤنٹ ہے۔ اب فرض کر لیجیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو میں نے اس اکاؤنٹ میں وائر ٹرانسفر کے ذریعے میں نے $10 جمع کروائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے ایک چیک کاٹا $20 کا، یعنی کہ میں نے وڈرال کی، میں نے پیسے وڈرا کر لیے، نکال لیے اپنے اکاؤنٹ، تو یہ جو چینج آئے گا میرے بینک اکاؤنٹ میں وہ ہوگا -$10۔ کیوں؟
इसलिए कि मैंने जमा तो $10 करवाए थे वायर ट्रांसफर के थ्रू, लेकिन अब फर्ज कर लीजिए मेरे पास ये $100 थे, तो ये $90 रह जाएंगे, यानी कि 100 से $90 मेरे पास रह जाएंगे। क्यों? इसलिए कि मैंने वायर ट्रांसफर के जरिए तो $10 जमा करवाए, लेकिन साथ ही साथ मैंने $20 की अमाउंट निकाल भी ली। तो अब ये तब्दीली जो है आपको जाहिर बात है कि बहुत अजीब व गरीब नहीं लगेगी, क्योंकि जब मैं चेक डिपॉजिट करवा रहा हूं, उसमें चेक से मैं पैसे निकलवा रहा हूं और $10 में जमा करवा रहा हूं, तो जाहिर बात है कि मैंने किसी न किसी को $20 तो दिए होंगे ना, उसी के लिए तो मैंने चेक काटा होगा, अपने इस्तेमाल में लिया होगा। इसी तरह से वर्क डन जो है वो जो मैंने किया, ये बाय दिस बैंक अकाउंट या बाय दिस एनर्जी अकाउंट था, और इसमें मैंने हीट ऐड की थी जो कि वायर ट्रांसफर की शक्ल में थी। तो ये मुझे हकीकत से ज्यादा करीब तक रखता है, और ये मुझे अगर ये भी सही है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इसको प्रेफर नहीं करता। बहरहाल ये क्यू जो है, ये आप ये नहीं कहते कि जी ये स्टेट वेरिएबल है, नहीं, आप जो है ये हम इस अगली वीडियो में बात करेंगे एंथैल्पी की, खासतौर पर बात करेंगे। हम पूरे जो हीट की जो है वो बात नहीं करते, और एंथैल्पी जो है वो भी एक मेजर होता है एनर्जी का, और वो हम इसी तरीके से वर्क डन बाय द सिस्टम, तो इस पर काम किया गया। तो इस तरह से जो लिखना है, या यूं कहिए कि ये जो चीज़ें मुझे कम से कम जो है ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं, और इसलिए मैं सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके को प्रेफर करता हूं, जो कि ये डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वी, ये वाला। सॉरी। अब हम कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे, और मैं भी यही चाहता हूं कि ये जो प्लस माइनस साइन है और ये जो चीज़ें इंटरनल एनर्जी के हवाले से हैं, ये आपको आगे चलकर ज़्यादा कंफ्यूज ना करें। तो ये मेरे पास एक बलून है, फर्ज कीजिए इसमें कुछ गैस पार्टिकल्स हैं, और फर्ज कीजिए कि इसकी इंटरनल एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आई है। याद रखिए, इंटरनल एनर्जी अपनी जगह पर है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, लेकिन किसी तरीके से मैंने इस गुब्बारे को फैला दिया है, थोड़ा सा उसके ओरिजिनल वॉल्यूम के मुकाबले में मैंने इसको फैला दिया है। तो अब हुआ क्या? हुआ ये कि मैंने इस फैलाने के चक्कर में मैंने इसमें सिस्टम ने 10 जूल्स का वर्क किया है। अब मेरा सवाल यह है कि इस सिस्टम में कितनी हीट शामिल हुई है, कितनी हीट ऐड हुई है, क्यू हाउ मच, कितनी। तो एक तरीका तो ये है कि जी फार्मूला लिखिए, और आप ये कह सकते हैं कि जी देखो ये इंटरनल एनर्जी है और ये अमाउंट है, और जो है ये हीट जो इसकी इसमें इतनी ऐड हुई होगी। तो अब ये जो है, ये जो वर्क डन है इसका 10 जूल है। अगर इंटरनल एनर्जी तब्दील नहीं हुई तो बुनियादी तौर पर ये अंडरस्टूड सी बात है, और आप जैसे कि देख भी सकते हैं कि इस सिस्टम में 10 जूल की वर्क डन के नतीजे में 10 जूल हीट इसमें ऐड भी हुई है साथ ही साथ। और ये एक इंट्यूटिव चीज है, यानी इसको आप देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि ये हीट जो है ये इसमें, तो मैं ये लिख सकता हूं कि 10 जूल्स ऑफ हीट इसमें सिस्टम में ऐड हुए हैं, एडेड टू द सिस्टम। अब एक्चुअल फार्मूला लिख के मैं इसको जज करने की कोशिश करता हूं। डेल्टा यू इज इक्वल टू हीट एडेड टू द सिस्टम, मुझे अभी नहीं मालूम, प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। अब क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम को हम नेगेटिव लेते हैं, तो ये चेंज इन हीट इंटरनल एनर्जी 0 इज इक्वल टू क्यू वर्क डन बाय द सिस्टम। याद रखिए, वर्क डन बाय द सिस्टम को हम नेगेटिव लेते हैं, या वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने जो काम किया है, और इस पर काम नहीं हुआ बल्कि इसने काम किया है, सिस्टम ने, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो ये नेगेटिव होगा, तो ये -10 जूल्स। अब हम इसको दोनों साइड से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू क्यू, यानी जो चेंज इन हीट है वो 10 जूल्स का आया है, यानी कि जितना मैंने वर्क डन सिस्टम ने वर्क किया है एग्जैक्टली उतनी ही हीट इस सिस्टम में ऐड हुई है या इंक्रीज हुई है, क्योंकि ओवरऑल इंटरनल एनर्जी तब्दील नहीं हुई है। तो ये हीट एडेड टू द सिस्टम है, और ये वर्क डन
बाय द सिस्टम है क्योंकि इसने अपनी एनर्जी इस वर्क के जरिए लूज किया और उसको हीट एनर्जी में या हीट में कन्वर्ट किया है। तो अब इसको मैं दूसरा जो तरीका है फार्मूले को लिखने का, Q माइनस W, यानी याद रखिए W जो है डन वर्क, सॉरी डज नहीं, डन बाय द सिस्टम, डन प्लस जो है डन ऑन द सिस्टम होता है, तो ये 0 है, इज इक्वल टू Q मुझे नहीं मालूम और उसके बाद माइनस वर्क डन, तो यहां पे आया ये माइनस। अब वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो 10 जूल्स, 10 जूल्स, सही। अब यहां पर देखिए बुनियादी तौर पर हमारे पास एक ही रिजल्ट आ गया, यानी कि 10 इज इक्वल टू Q या Q इज इक्वल टू 10। दोनों सूरतों में हमारे पास एक ही जवाब आया। इसका मतलब यह है कि हीट एडेड टू द सिस्टम जो है वो 10 जूल है। अब मैं ये कहता हूं फर्ज कीजिए, हाँ मेरे पास मैंने 5 जूल्स ऑफ हीट किसी सिस्टम से निकाल लिए किसी भी सिस्टम से 5 जूल और एक सिस्टम में, और उसी सिस्टम से मैंने उसी सिस्टम पर मैंने 1 जूल जितना काम किया, उस सिस्टम पर काम किया, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो अब डेल्टा यू मुझे मालूम करना है। तो अब इस तब्दीली को मालूम करने का वही आसान तरीका, मैंने ये निकालने का मतलब हुआ -5 और डन ऑन द सिस्टम का मतलब हुआ 1 जूल है, तो इसका +1, तो ये हो जाएगा -4 और प्लस हो जाएगा -4, यानी कि टोटल इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की, वो उसमें जो चेंज आएगा वो -4 जूल्स का आएगा। तो अब मैं इसको फार्मूले को अगर देखूं तो ये होगा Q प्लस W, सही, हीट एडिड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। तो हमने इसमें से 5 जूल्स की हीट निकाली, यानी -5, यानी कि चेंज इन द हीट हुआ -5, और W जो है वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि ये प्लस, तो ये जाएगा -4 + 1 -4। ये हमारी इस इक्वेशन से ये, तो डेल्टा U मेरे पास, मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W, यानी कि दूसरी फॉर्म में। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर फिर वही होगा कि हीट जो मैंने इसमें से निकाली है सिस्टम में से, वो कितनी निकाली है, मैंने निकाली है जो एडिड, जाहिर बात है, तो एडिड का तो नहीं की, ये माइनस है तो एडिड का रिवर्स है, तो ये माइनस। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये इक्वेशन जो है ये वर्क डन बाय द सिस्टम वाली है, सही है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम ये इसका नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि -1 जूल। तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम वाली में था, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, डन बाय द सिस्टम, और ये वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो यहां पर इसी वजह से माइनस जो है यहां पर मैंने लिया है कि ये डन बाय द सिस्टम वाली कंडीशन थी। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 + 1 -5 + 1 -4, और एक बार फिर मैं वहीं पहुंच गया जहां पर मुझे था। अब मैंने, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इस सिस्टम में जो एनर्जी है वो तब्दील की है और मैं इसे इस कंडीशन में ले आया हूं। अगर मैंने इस सिस्टम में एनर्जी ऐड करूं तो वो प्लस होगी। बहरहाल